جج نے جب دبئی کے رولر کی ایکس وائف سے پوچھا کہ ان کو محل میں کیا کیا فیسلٹیز دی جاتی تھیں تو جو جواب انہوں نے بھرے کوٹ میں دیا وہ سن کر تو ایسا لگا جیسے سب کے چہروں کا رنگ ہی اڑ گیا ہو۔ جس نے اپنے پورے شہر کو ہی عیش و آرام کا اڈا بنا دیا ہو تو سوچو اس کی پرسنل لائف کتنی شاہانہ ہوگی۔ اس کا اندازہ لگانا شاید اتنا مشکل بھی نہیں ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں دبئی کے امیر شیخ یا پھر دبئی کے کنگ شیخ محمد بن راشد ال مختوم کی۔ یہ نہ صرف دبئی کے بادشاہ ہیں بلکہ پورے یونائٹڈ عرب اماراتس کے وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اگر اس کو 1000 برابر حصوں میں تقسیم بھی کیا جائے اور اس میں سے صرف ایک حصہ نکال کر خرچ کیا جائے تو حیرت انگیز طور پر اس میں سے ایک ٹیسلا روسٹر، ایک رولز رائس فینٹم، 2 لینڈ کروزر 300 سیریز SUVs اور پام جمیرہ پہ ایک عالی شان بیچ ولا خریدا جا سکتا ہے۔ CEO ورلڈ میگزینز اور بزنس انسائیڈر کی ایک ریسنٹ ریسرچ کے مطابق دبئی کے رولر 4 ارب $US کے مالک ہیں۔ یہ تو ہے ایک آفیشیل فگر۔ کئی ایسٹیمیٹس کے مطابق دنیا بھر میں ان کی انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ پراپرٹیز اور انویسٹمنٹس کو ملایا جائے تو دبئی کے یہ رولر 13.9 بلین کے مالک ہیں۔ انڈین کرنسی میں یہ رقم 1084 ارب جبکہ پاکستانی کرنسی میں یہ رقم لگ بھگ 3000 ارب کے قریب بنتی ہے۔ اب ظاہر ہے اتنی موٹی رقم کسی کے پاس ہوگی تو ان کے خرچ بھی شاہانہ قسم کے ہوں گے۔ اگر ان کی کار کلیکشن کی بات کی جائے تو ان کے پاس دنیا کی سب سے مہنگی ترین گاڑیاں موجود ہیں جن میں رولز رائس فینٹم، رولز رائس گوسٹ، بگاٹی ویرون پیگاسو اور نیو ڈیول 16 شامل ہیں، لیکن اکثر ان کو مرسڈیز G63 میں دیکھا جاتا ہے جو شاید ان کی سب سے فیوریٹ SUV ہے۔ ان کی ہر گاڑی کا نمبر دبئی 1 ہے جو دبئی کا VIP نمبر کہلاتا ہے اور اس کو دبئی کے رولر کے علاوہ کوئی بھی خرید نہیں سکتا۔ حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ صرف ان کے نمبر کی پرائس ہی ان کی گاڑیوں کی پرائس سے زیادہ ہے۔ جی ہاں، ان کی سب سے مہنگی ترین کار نیو ڈیول 16 ہے جس کی قیمت $2.2 ملین ہے اور جبکہ دبئی کے اس نمبر کی پرائس اس گاڑی کی پرائس سے تقریباً 10 ٹائمز زیادہ ہے۔ جی ہاں، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا گیا ہے کہ دبئی کے ہی ایک ارب پتی لڑکے ابو صبا نے اپنی گاڑی کے لیے نمبر 5 9 ملین میں پرچیز کیا تھا جبکہ اس کی گاڑی کی قیمت $8 لاکھ تھی۔ دبئی میں VIP نمبر پلیٹس کی قیمت تب بڑھتی جاتی ہے جیسے جیسے پلیٹ کا نمبر چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ اب اگر ابو صبا نے نمبر 5 $90 لاکھ یعنی 70 کروڑ روپے میں پرچیز کیا تھا تو سوچیں دبئی کے رولر کی گاڑی کا دبئی 1 نمبر کس قیمت میں خریدا گیا ہوگا۔ گاڑیوں سے ہٹ کر اگر بات کی جائے تو آفیشلی شیخ محمد بن راشد دبئی میں موجود زبیل پیلس میں رہتے ہیں۔ یہ 150 ایکڑ کا ایریا کئی چھوٹے بڑے محلات سے بھرا ہوا ہے۔ اتنا بڑا ایریا اور اتنے سارے محلات دیکھ کر آپ کو بھی شاید یہی لگ رہا ہوگا کہ ان کی پوری فیملی شاید یہی رہتی ہوگی، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ زبیل پیلس کے بالکل اپوزٹ میں ایک اور 100 ایکڑ کا لش اینڈ گرین ایریا بھی ہے جو خاص طور پر ان کے بیٹے دبئی کے کرون پرنس شیخ حمدان بن راشد ال مختوم کے لیے بنایا گیا ہے۔ بات اب یہیں ختم نہیں ہوتی۔ 6 شادیاں کرنے والے 26 بچوں کے باپ نے اپنے بچوں کے لیے یہی 2 محلات ہی رہنے کے لیے نہیں رکھے۔ دبئی میں ہی 2 پرائیویٹ آئیلینڈز بھی شیخ محمد کے پاس ہی موجود ہیں۔ ایک پرائیویٹ آئیلینڈ جمیرہ بیچ کے قریب ہے جس میں 17 بیچ ولاس اور ایک شاندار پیلس بھی بنا ہوا ہے، جبکہ دوسرا پرائیویٹ آئیلینڈ پام جمیرہ کے قریب ہے جس میں پرائیویٹ بیچ، 2 پیلسز اور شاندار گارڈن بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ اگر من ہو کچھ زیادہ اور کرنے کا تو اس میں پرائیویٹ یاٹس بھی موجود ہیں۔ صرف 1 یا 2 یاٹس نہیں بلکہ ہر آئیلینڈ پر 4 سے 5 یاٹس پارک ہوئی دیکھی جا سکتی ہیں۔ ان سب یاٹ کے علاوہ دبئی کے رولر کے پاس ایک سپر یاٹ بھی موجود ہے، پھر اس کو دبئی یاٹ کا نام بھی دیا گیا ہے۔ $400 ملین یا پھر 3120 کروڑ میں تیار کی جانے والی یہ اپنے دور کی سب سے عالی شان اور سب سے شاہانہ یاٹ ہے۔
दुबई में इसको प्यार से फ्लोटिंग बुर्ज अल अरब कहा जाता है। 513 फीट लंबी और 8 फ्लोर ऊंची इस यॉट में 50 स्वीट्स, एक डिस्को, कोच कोर्ट और एक स्विमिंग पूल भी मौजूद है। लेकिन इस यॉट की सबसे खास बात यह है कि इसमें एक सबमरीन भी इंस्टॉल्ड है। जी हाँ, आपने सही सुना। समंदर के किसी भी एरिया में अगर मन हो समंदर से नीचे की दुनिया देखने का, तो ये काम इंतहाई आसानी से किया जा सकता है। शेख मोहम्मद बिन राशिद की दौलत का जाल सिर्फ दुबई तक ही महदूद नहीं है। दी गार्डियन की एक न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक दुबई के रूलर की प्रॉपर्टी की एक लंबी एम्पायर लंदन और स्कॉटलैंड में भी मौजूद है। एक एस्टीमेट के मुताबिक पूरे ब्रिटेन में 1 लाख एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन इस शेख की मलकियत है। एग्जैक्टली ये तो पता नहीं लगाया जा सका कि इनकी टोटल कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ इन्होंने थर्ड क्लास कंपनी के ज़रिए से परचेज की हुई हैं और ये कंपनीज टैक्स फ्री कंट्री में रजिस्टर्ड हैं, जिसमें इनको किसी भी किस्म का कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। इनकी ब्रिटेन प्रॉपर्टीज़ में 63,000 एकड़ से फैला हुआ ये एक कंट्री हाउस भी शामिल है। इसमें 58 बेडरूम, 2 हेलीपैड्स और 16 बेडरूम्स का एक हंटिंग लॉज भी मौजूद है। इसके अलावा इन्होंने 2019 में इंग्लैंड की एक विलेज डलहम में ये प्रॉपर्टी तकरीबन 45 मिलियन पाउंड्स में खरीदी थी। इसको खरीदने का मकसद यहाँ घोड़ों का अस्तबल बनाना था, क्योंकि यहाँ से घोड़ों की रेस का एक फेमस रेस ट्रैक सिर्फ चंद किलोमीटर ही दूर है। अब घोड़ों की बात निकल आई है तो आप ये जान लें कि दुबई के शेख को नस्ली घोड़ों का इतना शौक है कि जहाँ कहीं भी खूबसूरत घोड़ों की नीलामी हो रही हो तो वो उस जगह जाकर उस शख्स को मुंह मांगी कीमत लेकर घोड़ा खरीद लेते हैं। इसकी जीती जागती मिसाल ये घोड़ा है जिसको एयरलिंग कोल्ड भी कहा जाता है, जिसको हाल ही में दुबई के रूलर ने $4.3 मिलियन में खरीद कर सब लोगों के चेहरों का रंग ही उड़ा कर रख दिया। इनको सिर्फ घोड़े दौड़ाने का शौक ही नहीं, बल्कि इन्होंने दुनिया में एक कंपनी भी बना रखी है जो दुनिया में कई रेसिंग ट्रैक्स को ऑपरेट भी करती है और रेस के नस्ली घोड़ों की ब्रीडिंग भी करती है। लेकिन ये कोई अकेला बिजनेस नहीं है जो शेख मोहम्मद बिन राशिद के नाम पर हो। दुबई के हर बिजनेस में आपको कहीं ना कहीं इनका नाम तो नज़र आ ही जाएगा। एमिरेट्स एयरलाइन से लेकर रियल टाइम और कंस्ट्रक्शन कंपनी जैसे अरबों डॉलर के बिजनेस का फ़ायदा घूम फिर कर इस शेख को ही जाता है। वैसे तो एमिरेट्स एयरलाइन जब इनकी अपनी है तो इनको किसी प्राइवेट प्लेन की तो ज़रूरत ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी इस शेख के बाद 2 फुली कस्टमाइज बोइंग 747 मौजूद हैं। सिर्फ एक जहाज़ की कीमत $418 मिलियन है, जो तकरीबन 3,260 करोड़ रुपए बनते हैं। लेकिन इस अमाउंट से ज़्यादा तो इन्होंने अपनी एक्स वाइफ को डिवोर्स सेटलमेंट पर दिए थे। जी हाँ, शेख मोहम्मद बिन राशिद के शाहाना खर्च के चर्चे पूरी दुनिया में ही फेमस हैं। लेकिन इन चर्चों में 2019 में और भी इजाफा हुआ जब इंटरनेशनल न्यूज़ हेडलाइंस में इस दुबई के रूलर का नाम भी आने लगा। शेख की सबसे छोटी बीवी प्रिंसेस हया ने यूके के एक कोर्ट के अंदर शेख से 1 बिलियन पाउंड की डाइवोर्स सेटलमेंट का दावा कर डाला। 2 साल केस चलने के बाद 2021 में कोर्ट ने फैसला शेख के खिलाफ दिया और अदालत ने शेख को हुक्म दिया कि वो अपनी बीवी को 550 मिलियन पाउंड्स डाइवोर्स की सेटलमेंट के लिए अदा करें। ये रकम इंडियन करेंसी में 5,300 करोड़ रुपए बनती है। केस के दौरान प्रिंसेस हया ने कोर्ट को बताया था कि जब वो दुबई में रहती थी तो उनके पास लिमिटलेस पैसों का एक्सेस होता था, यानी वो जो चाहें खरीद सकती थी और जहां चाहें पैसा लुटा सकती थी। उन्होंने कोर्ट को ये भी बताया कि सिर्फ उनके पास 15 से 20 लग्जरी मैंशंस, एक सुपर यॉट और कई प्राइवेट जेट्स भी होते थे। इसके साथ साथ प्रिंसेस हया को हर साल पैलेस का खर्च चलाने के लिए $100 मिलियन से ज़्यादा और सिर्फ शॉपिंग वगैरह के लिए $11 मिलियन मिलते थे, यानी सिर्फ शॉपिंग करने के लिए ही 219 करोड़ रुपए, वो भी सिर्फ एक बीवी के लिए। उम्मीद है कि अननोन फैक्ट्स की ये वीडियो भी आपको इंतहाई पसंद आई होगी और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें। ऐसी और भी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा अगर आप सब्सक्राइब करेंगे।